डॉक्टर साहब ने कितने बैठे पंजाब कैबिनेट की मीटिंग जी है मुनक्कद की गई और अज का जोड़ा एजेंडा सी कैबिनेट का वो बड़ा ही मुख्तसर सी बड़ा शॉर्ट सीगा और वो सिर्फ 4-5 आइटम ही सी जड़ियाँ कि अज जेरे गौर लिया गई। पहली तो दूजी आइटम जी ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर की सी। एक तो पंजाब की काबीना ने जी धारा 7 है पंजाब रूरल डिवेलपमेंट एक्ट 1987 का वो तरमीम की है तो एक तरमीम की है धारा 26 ते 27 पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस जोड़ा एक्ट है और ये दोनों एक्टा के पहला किसानों नूं राहत देण दी जिहड़ी शिक सीगी वो पहला नहीं हुंदी सी। इस तरमीम दे नाल जिहड़े कोई फार्मर डिस्ट्रैस दे विच है जिहड़े किसान जिहड़े है जिन्हां नूं सहायता की लोड़ है तो पंजाब मंडी बोर्ड रूरल डिवेलपमेंट बोर्ड ते इन्हां नूं सहायता जिहड़ा है ये दे सकणगे। सो ये एक इनेबलिंग जिहड़ा प्रोविजन पंजाब सरकार ने लिया और शायद तुसी ये समझ गए होंगे कि ये नाल जिहड़ा कर्ज माफ़ी का जिहड़ा हैगा वो असीं सिरे चढ़ा सकांगे जी। ये कर्ज ये मजीद क्योंकि कर्जा तो असीं लै सकदे सी पर वो कर्जा असीं अगे किसान नूं डेट वेवर दे शक्ल च नहीं दे सकदे सी। सो ये कैबिनेट ने these both corporation have available funds. They have, we can raise loans against funds or against revenues जेडे की सानू हर साल आंदे हैं। नहीं ओदे च there is a headroom and we are going to use that। किन्ने लए ने मंडी बोर्ड RDIF नहीं जी एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस ते जेड़ा रूरल डेवलपमेंट फंड हाँ दो है जी। You will pledge this. हाँ जी Pledge this. Sir, we have headroom to take loans against revenues ते असी ये दो जड़ियां धारां इन्हां च amendment कीती है। Sir, we will leave it to another this thing, but this is the cabinet agenda which जिहड़ा कि आज कैबिनेट ने पास किया। कैबिनेट ने एक नवी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी नूं अज मंजूरी दे दी है। ये तीसरी आइटम है बस चलो दूसरी समझ लो क्योंकि वो दूजी तो सिमिलर नेचर की सी। तो एक नवी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी की मंजूरी आ गई है। मैनू लगता है कि पिछले 25 सालों के सब तो एक्साइटिंग पॉलिसी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी जी है और ये जे मोटिया मोटिया जो मैं गल्लां एक दो दसनियां होण तां एक तो बॉर्डर एरिया जोड़े है वो जे कोई इंडस्ट्री लाते हैं तो वो काफ़ी छूटां जिहड़ियां या काफ़ी रियायतां जिहड़ियां वो आउणगियां। ये भी प्रपोज किया गया है कि पंजाब सरकार अगले 5 साल वास्ते जो साडी इंडस्ट्री है इंडस्ट्री नूं 5 रुपए पर यूनिट जिहड़ा यूनिट बिजली मुहैया करन दी वचनबंद है और ये नहीं जी टोटल पंजाब दे विच। सो ये काफ़ी वड्डी पॉलिसी है ये पढ़न नाल तलक रखती है और ये जिन्ने भी स्टेक होल्डर सीगे वड्डी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह और ये इनू बनाते बनाते तकरीबन 6 महीने लग गए और ये पंजाब का एक किस्म का मैं समझदा है कि ये टर्निंग पॉइंट होएगा। ये जिहड़ा अज का दिन है पंजाब लिए एक बड़ा तारीख साज दिन है कि पंजाब की इकोनॉमी नूं जिहड़ा रीमॉडल करन दा जिहड़ा रस्ता है या एक किस्म का हाईवे कह लो वो पंजाब लिए खुल गया। सो तीसरी आइटम सीगी कि नवी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी छोटी जी गल ये सी कि नवी नूं देनी या पुरानी नूं नवी नूं और पुरानी जिहड़ी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उहनूं भी उही रियायतां मिलणगियां जे वो एक्सपैंड करना चाहिए। इस तो इलावा सब एक वन टाइम सैटलमेंट पॉलिसी जिहड़ी है वो पंजाब PSIDC PFC ते पंजाब एग्रो इंडस्ट्री ये तिन्ना वास्ते एक नवी सैटलमेंट पॉलिसी PFC पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿੱਖ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ 10% ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ 10% ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿੱਖ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮੂਲ ਭਾਵੇਂ 2003 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਸਰ, owes this much. ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਊ ਮਚ ਓਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 700-800 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਸ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੀ ਸਭ। ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ MD ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ Employment condition. ਨਹੀਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰਮੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ They were not eligible. there were certain categories of engineers ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ CMDs, ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, View 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਅਗਲਾ ਸਰ, MD? ਸਰ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਤੌਰ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ PTU ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਰਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਚੋਇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ PTU ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ, ਬਟ ਇਸ ਚੋਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੋਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ PTU ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 11 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਸਰਟਨ ਮਤਲਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਰੋਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰੈਸਡ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਨ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੈਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ government will be in a position to use this levy or assess to alleviate the distress of those. Sir, loan ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, that is something. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸੀਟਸ? ਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਏਗਾ ਦਬਾਅ?
ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਿਲ ਅੰਡਰਟੇਕ ਟੂ ਪੇ ਵਾਟਐਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਏਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਪੇ ਫॉर ਇਟ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ। Sir, we will write to the To the regulator. agriculture The regulator will announce the decision tomorrow, day after. I'm not sure. ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, we ਕਿ will. ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਪਸੈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੰਨੀ। Sir, you will have to ask the Powercom minister, power minister. FD is obviously we are committed to that. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, thank you. Sir, ਮੈਂ ਨਾ 5 ਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ 10,000 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਰ ਲਿਮਿਟ। ਅਭੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।